ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब बुनियादी मसाइल के साथ मौजूद है। आरिफाला का करीबी इलाका और ये कसीर तादाद आबादी वाला इलाका है। अगर मैं इस इलाके की तारीख़ की बात करूं तो जितना आरिफाला शहर पुराना है उससे भी ज़्यादा पुराना ये मोहल्ला है। इसे कहा जाता है एल ब्लॉक पठान नंबर 1। यहाँ पर पीने के पानी की शदीद किल्लत है और MNA और MPA साहब के डेरे से बिल्कुल करीब तरीन ये इलाका है। और यहाँ पर जो जितनी भी आवाम मेरे कैमरे के सामने और मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये सारी आवाम जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम हो चुकी है। यहाँ पर करबला का समा बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, वो खरगोश की नींद सो रहे हैं और ये जनता जो वोट और टैक्स देती है आज ये परेशान है। कब से परेशान है, कितनी बुनियादी सहूलियत इनके पास मौजूद हैं, कितनी नहीं है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। की नाम इमरान अली। इमरान साहब, आज तुम साड़ी टीम ने रबता किया, पठान नंबर 1 का अद्धा इलाका जो है वो पानी तो महरूम है। पीने वाला पानी कदों तो नहीं आ रहा? तकरीबन 1 साल हो चुका जी, साल तो ज़्यादा हो चुके हैं। साल तकरीबन इस बोर हो गया जी, मगर ना कोई बंदा नहीं आ रहा। जिस दो जाने हैं जी वही रिक्वेस्ट करते हैं जी, बिल नहीं पास हो रहा, बजट नहीं आ रहा। हत्ता कि साढ़े तो बाहर यानी कि 1-2 महल्ले है ने उन्होंने साढ़े तो बाहर यानी कि बोर वगैरह होया, बिल्डिंग बन गई, चालू करता ना जी, मगर साढ़ा 1 साल हो गया बंद पिया, ताला लगे है जी। कोई बंदा नहीं, जिंदे को जाने MP MNA या असी कौंसल को जाने जी, साड़ी कोई नहीं सुनता जी। सर, पठान नंबर 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ? तकरीबन पूरा साडा मुहल्ला ने तकरीबन 150-200 घर है जी, जिन्होंने घर पानी नहीं आ रहा जी, ठीक है। और दूसरे भट्टा नंबर 2 तो पानी आता है जी, वो भी अपनी मर्जी ने पानी छोड़ते हैं। जो छोड़ते हैं पानी, जब साढ़े को पहुँचता पानी वो पिछों बंद कर देंगे जी। सर, पहले पानी इत्थे हैगा सी? पहले है सी जी। हुण ना होने की वजह? बस ये ट्यूबवेल बनाया जी उन्होंने, बोर किया जी, ये चालू कर। ये तो हुण लग्या ना, इस तो पहले पानी इस इलाके 'ਚ आया सी? जी है सी जी, बिल्कुल। इहदी बंद होने की वजह बनी? ट्यूबवेल सी जी पहले 2 नंबर भट्ठा के नज़दीक जी, उनका बोर बैठ गया जी। उन्होंने कहा जी आज कर दें, कल कर दें जी। इंजीनियर आ गए, इंजीनियर कहते जी इतने नहीं बोर हो सकता जी। फिर कुछ मुखालफत पार्टियां आ गई बिच, उन्होंने इतने बोर नहीं होने दिता, बोर हो गया जी, मगर वो बंद हो गया सी ट्यूबवेल। उस बाद यानी कि सानू देंदे रहे पानी 2 नंबर भट्ठा वाले, उस तो बाद साडा पानी नहीं आ रहा, हुण बहुत किल्लत है जी। सर, बिल प्रॉपर दे रहे हो? बिल दे रहे हैं जी, पानी तो महरूम। अगर बिल ना दिए जी तो वो सानू कहते कानूनी कार्रवाई की जाएगी तुहाडे ते। सर, MNA ਤੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ? जी जी गए हैं जी, बड़ी दफ़ा गए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? बस वही कहते यानी कि बिल पास होएगा जी, इसी तो ज़्यादा अपने कौंसलर ਨੂੰ कहना ना जी। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਮਕਸੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਚੈੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ, 1 ਚੈੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। MNA ਤੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੁਹਤਰਮ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਟਾਇਲ ਤੇ ਕਾਰਪਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ? जी ये तो ले किसी ने नहीं जी, उन्होंने कहा जी अपने मुतहद आप सटाओ मिट्टी, हालांकि ये काम उन्होंने ही सी, ठीक है। फिर साड़ी एक गली टैप टाइल लगाई है, अगे उन्होंने नहीं लगाई जी। एक छोटा टोटा छड्या उन्होंने, ना टैप टाइल लगाई उन्होंने, ना उन्होंने सोलंग लगाया। और ये सोलंग लग्या सी पहले, तो उदों उन्होंने एक साइड 10 फुट का लगाता सी न्यू, बाकी उन्होंने ना रीफिलिंग करता सी जी। सर, हुण पानी कित्थों लैके आ?
ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਜਾ ਤੇ ਕੇ। ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਬਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਫਰਜਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਰੇ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੂਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤੇ 'ਚ 150 ਘਰ ਆ, 150 ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਘਰ ਆ ਨਾ 70 ਤੋਂ 80 90 ਘਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਦੀ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਟੂਬਲ ਦੀ ਤਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਟੂਬਲ ਚਲਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਪ ਪੈ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਕੰਮਲ ਆਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਖੰਭੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਆ। ਵਾਪਟਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੂਬਲ ਆ, ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ ਕਾ 7-7 ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 7-7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ? ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਆ। ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸਿੱਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਜਨਾਬ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਮਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਕਦੀ ਟੂਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੋਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਭੱਠੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਸਲ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਬਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਕੋਲ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। MNA ਤੇ MPA ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? MNA ਔਰ MP ਦੇ ਨਾਮ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਬਿਲਫਰਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਬੜਕਾ ਮੁੜਕਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ MNA ਤੇ MPA ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਜੀ MPA MN ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵੈਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ MNA ਤੇ MPA ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? MPA MN ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, कि टूल चालू किया जाए। अजी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका एल ब्लॉक पट्टा नंबर 1 और यहाँ की कसीर तादाद जो आबादी है वोट और टैक्स देने के बाद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुकी है। इनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, रात के अंदर यहाँ पर लाइट नहीं है। अगर रोड की बात की जाए तो मेरे अकब में आप इस यहाँ का जो रोड है वो देख रहे हैं, पूरे शहर के अंदर टफ़ टाइल लगा दी गई है, लेकिन इस इलाके को, इस मखसूस जो है आबादी को टफ़ टाइल से महरूम रखा गया है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि वाटर प्लांट जो है वो लगाया गया है, लेकिन उसको फाल करना गवर्नमेंट भूल चुकी है। यहाँ पर आज अवाम सरापा एहतजाज है। हुक्मरानों MNA और MPA साहब के नाम इनका ये गुजारिश और पैगाम है कि खुदारा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर रहम किया जाए और इस इलाके को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। Voice of Punjab